नमस्कार बंधुगण। मु बबिता आसी जाइछि मोर यूट्यूब चैनल बबिता मोटिवेशनल रे। आज आपण मानक सहित आउ किछि नुआ विषय रे कथा हेबा पई। बंधुगण मु आज पढ़ा लेखा झियो मानक विषय रे किछि कहिबी। एजुकेटेड झियो मानक विषय रे कहिबी। आज्ञा एजुकेटेड झियो माने पढ़ा लेखा झियो माने आउ स्वामींकर माड़ खाई रहिबाकू पसंद करू नाहंती। से माने स्वामींकर एक्स्ट्रा मेरिटाल अफेयर को मध्य आउ बर्दाश्त करू नाहंती। से माने घरे मेसीन होई गोटे मेसीन परी काम करने को चाहू ना। काम करने को राजी आज्ञा किंतु मनीष परी आमे मनीष परी काम करूँ। मेसीन टा पड़ी आमे काम करूनी जोटि कि मनीष को आमे मनीष माने आमको सम्मान दरकार, आमको केयर दरकार, आमको स्नेह दरकार। ताहले जाई आमे काम करि पारिबु। मेसीन परी जेमती आग सबु जुगरे निर्जीव परी गाई गोरु बलद परी खटुथिले ना सेमानकु प्रति सम्मान थिला ना सेमानकु प्रति भल व्यवहार पाउथिले तथापि सेमाने काम करि जायथिले। स्वामीकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थिले मध्य सेमाने ताकु बर्दाश्त करी स्वामी को परमेश्वर भाबी रहुथिले। सेमाने स्वामी को माड़ गाली खाइकरी सहिकी रहुथिले। किंतु वर्तमान पढ़ा लेखा झियो माने सेमाने प्रत्येक जिनसर कारण खोजुछंती। प्रथमे कौन होतला ना झियो माने सेमाने भाबुथिले जे आमको शिक्षा जाइछि तमे झियो माने तमे सहिबो। सेमाने कारण खोजु नथिले। आमे सहिबु माने सहिबु, बिना कारण रे जणे मारु आमे सहिबु, आमको एपटे रखी सेपटे 10टा स्त्री रखिताउ आमे सहिबु, आमको पैसा पत्र न दउ आमे सहिबु, आमको सासु हैरान करू ससुर हैरान करू स्वामी हैरान करू खाइबाकू न दियंतु आमे सहिबु। काइना आमे जदि पाटी फिटेबु आमको समाज खराब कहिबो। सेमाने डरुथिले। आज्ञा कष्ट तो समस्तको होउतला, मनरे समस्तଙ୍କର आलोड़न सृष्टि होउतला किंतु केही मुह खोली पारु नथिले। सेमाने भाबुथिले आमको पिलाळु शिखा जाइछि तमे झियो माने तमे सहिबो, सहिले ही तम घरटा रहिबो एवं आमे घर रखिबाकू हेले आमको सहिबाकू हेबो। एवं बाहरे सेमाने निजर कष्ट को लुचेई सेमाने निजको महान माने मु एते कष्ट सही कि मध्य मो घर को रखिछि बोली महान साबित करिबा पई बोली सेमाने निजको मिटेई देउथिले, निजको ध्वंस कर देउथिले, निजर अस्तित्व को नष्ट कर देउथिले, निज भितरे निजे हजि जाउथिले, लोप पाई जाउथिले। किंतु सेमाने निजर ना जेमती मोर खराब न हबो, मो बापा माँ का ना जेमती खराब न हबो सेमती सेथिपाई सेमाने अत्याचार सही चालुथिले। सासु ससुर स्वामी समस्तଙ୍କର अत्याचार। किंतु वर्तमान झियो माने पढ़ा लेखा आई सेमानकर चिंताधारा ब्रोड हो जाइए। सेमानकर मानसिक स्तर रे चेतना पळी आछि। सेमाने प्रत्येक जिनसर कारण खोजुछंती। जदि स्वामीटी मारुछि काहेकि मारुछि, मु तो किछि भूल करे नाही, से काहेकि मारला। जदि सासु ससुर नणंद दियर स्वामी घर काम को नहीं किसी हैरान कर से कारण खोजुची। मुझे कौन भूल कली जे मो सागर समस्ते झगड़ा कले, मु कौन कली, मु तो किसी करना, मु तो दिन राति खटुची, मु तो समस्त मन धरी चलने चेष्टा करुच्ची। बिना कारण रे माने जीरारु सिरा काढ़ी कहीं मो सागर झगड़ा कर। आज्ञा वर्तमान पढ़ा लेखा झीटी कारण खोजुची। अच्छा ताकू असम्मान करागला, कहीं मत असम्मान करा जीवो, मु भी गोटे मनीष, मते भी सम्मान दरकार। ता बापा माँ को असम्मान करागला कहीं करा जीवो। ता बापा माँ जमती पुओटीर बापा माँ जमती पुओटी को जन्म करछंती, पुओटीर बापा माँ जमती सम्मानर अधिकारी मते मते मो बापा माँ जन्म करछंती। मो बापा माँ पाठ पढ़ेछंती, खुएछंती, पिएछंती, मते बड़ करछंती, मोर पिंड दान करछंती। ताहले मो बापा माँ को कहीं असम्मान। सेठी आमे कारण खोजुचु। पढ़ा लेखा झियो माने आमे कारण खोजुचु। कहीं मते असम्मान, मो बापा माँ को कहीं असम्मान, काम करने सत्वे मो उपरे समस्तଙ୍କର असंतुष्टि कहीं मते जणे बिना कारण रे मारिबो, मु थाउ थाउ बाहर से कहीं अन्य स्त्री संगे संपर्क रखिबो। आमे एई भलिया सब कारण खोजुचु एवं आमे सेतिपे वाद विवाद मध्य करूछु। आग जुगरे कौन होतुला, मनकर स्वामी संगे किसी अपड़ है, स्त्री माने छुआ पिला धरी जाई बाप घरे वर्ष वर्ष प्रतीक्षार रोते जे केबे मो स्वामी आसीबो आ मु जीवी। किंतु एबे स्त्री माने ताहा करना, सीधा जाई पुलिस स्टेशन रे पहुंची जाउछंती। तांकु जणा अछि काहे कि आमे बाप घरे जाई बोझ होबो। आज्ञा आमे बाप घरे जाई पिला छुआ को धरी काहे कि बोझ होबो। आपण जदि अन्याय अत्याचार करूछंती ताहले आमे न्याय व्यवस्थार सहारा नबु। ठीक सेमती आग आग काल कौन होतुला ना बारंबार स्त्री मान को पठे दिया जाउतुला, जा बाप घरु टंका आनिबु, सुना आनिबु, भार आनिबु, व्यवहार आनिबु। वर्तमान झीटी प्रश्न करुछि काहेकि तुमे पुओ मु झील दुई जनकर विवाह हैला, मो बापा माँ मते देले, मो सांगरे टंका सुना रूपा सामान पत्र जानी যৌতুक आपण देखिथिबे झीटी विवाह हेले माने चाउलरू डालीरू भलरू मंदरू प्रत्येक जिनिस गोटे झील चलिबा पई जहा दरकार, छोट छुंचीरू कुलारू चालुणीरू माने प्रत्येक जिनस ताकू देकी बापा माँ विदा करती। सबू देकी विदा करबा सत्वे मु आसिकी आगो घरे काम करबा सत्वे
ଏମାନେ ମୋତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ପୁଣି ଯାଇକି ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣା ମାଗିକି ଆଣିବି? ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଛ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ସବୁ ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିବି? ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛେ ଝିଅଟିଏ ବିବାହ କଲା ବେଳୁ ପିତାମାତା କେତେ କଷ୍ଟରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ଘର ଜମି ସବୁ କିଛି ବିକି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଝିଅ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବ, କେମିତି ତାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ ଆସିବ, କେମିତି ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ମୁଁ ଯାହା ଦଉଛି ଜାନି ଯୌତୁକରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହାରି ଦଉଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଘର ବି ବିକ୍ରି କରି ଝିଅ ବିବାହ କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଜମି ଟଙ୍କା ସୁନା ସବୁ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ଦେଇ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଝିଅଟି ଆସି ଜୀବନ ଯାକ ତମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟୁଛି, ତଥାପି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଦର ନାହିଁ। ସେ ଝିଅଟିର ପିତାମାତାକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଆଦର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଝିଅଟି ସେଠି କାରଣ ଖୋଜୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ। ତାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଧୁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାଧୁଛି, ମତେ ବି ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଜିନିଷ ବାଧୁଛି। ତାର ବାପା ମା ଯେମିତି, ମୋର ବାପା ମା ସେମିତି। ତାହେଲେ ଏତେ ଅନ୍ତର କାହିଁକି? ପୁଅର ବାପା ମା ଝିଅର ବାପା ମା ଭିତରେ ଏତେ ଅନ୍ତର କାହିଁକି? ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଝିଅ ଘରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗେନି ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ସେ ସମୁଦୁଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘରେ ବୋହୂଟିକୁ ଚାକରାଣୀଠୁ ବି ଅଧିକ ହୀନସ୍ତା କରାଯାଏ, ଅବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଝିଅଟିର ବାପା ମା ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଧା ମୁହଁରେ କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହୁଅନ୍ତିନି। ଝିଅ ପାଇଁ ଭାର ଜାନି ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଝିଅଟିର ବାପ ଏତେ ଏତେ ମିଠା ପିଠା ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକିରି ଗଲା ପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ତା ମୁହଁକୁ କେହି ଅନାନ୍ତିନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ କେହି କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ସବୁ ଘର କଥା କହୁନାହିଁ, ସମାଜରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ମାନେ ଯୋଉ ପଶୁ ସ୍ତରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟିକୁ ଆଉ ଝିଅର ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କାହିଁକି? ଝିଅଟି ସେ କାରଣ ଖୋଜୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ପୁଅ ଘର ଲୋକ, ଝିଅ ଘର ଲୋକ କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ପାଇବେନି? ବିନା କାରଣରେ ମୋତେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିବେ? ବିନା କାରଣରେ କାହିଁକି ମାଡ଼ ଦିଆଯିବ? ବିନା କାରଣରେ କାହିଁକି ବାହାରେ ବଦନାମ କରାଯିବ? ସବୁ କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ନାଁରେ ବଦନାମ କରାଯିବ, ମୋତେ ଘରେ ହଇରାଣ କରାଯିବ କାହିଁକି? ଝିଅଟି କାରଣ ଖୋଜୁଛି। ପୂର୍ବେ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ପଢ଼ା ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲେ ଝିଅମାନେ ଡରୁଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ। ଯାହା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ତ ଦଉଛି ଆମକୁ, ଆମେ ସହିକି ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନେ ସେ ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା, ସେ ଯୋଉ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ସ୍ନେହ ଅଛି, ସେମାନେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ସିଚୁଏସନରେ ବି ରହିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ନେହ ନାହିଁ ସେଠି, ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତାଡ଼ନା ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ କେତେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅଟି ସେ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ପଢ଼ା ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଢ଼ା ଝିଅ ଭିତରେ ଫରକ। ଯେ ଅପଢ଼ା ଝିଅଟି ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କାହା କଥା କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଯଦି ବାଦ ବିବାଦ କରିବି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି, ଲୋକ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ହେଇକି ପାଟି କଲା, ଶାଶୁକୁ କହିଲା, ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀକି କହିଲା, ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ତା ମନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ସେଟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ସାମ୍ନାରେ ପାଟି ଖୋଲନ୍ତିନି, କିଛି କହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଭିତିରିଆ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେମାନେ ହଇରାଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ କୌଣସି କାମ କରିବେନି, ଗାଳି ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ପାତି ଦେବେ, ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ। ସିଏ ସେଠି ଭଲ, କିଛି ନ କରୁ ସିଏ ସେଠି ଭଲ, କାହିଁକିନା ସେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛି। ସେ ଜାଣି ଜାଣି ଆଜ୍ଞା କରୁନାହିଁ, ହଇରାଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଦେଲେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛି, ସିଏ ସେଠି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ା ଲେଖା ଝିଅଟିଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କରି ସବୁ 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 କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିନା କାରଣରେ ତାକୁ କିଏ କହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର ଉଠାଏ, ପାଟି ଉଠାଏ, ସେଠି ସେ ସବୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଆର ଝିଅଟି କିଛି ନ କରି ଚୁପ୍ ରହିଗଲା, ସିଏ ଭଲ। ଇଏ ସବୁ କରି ବିନା କାରଣରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କଳିକନ୍ଦଳ କଲେ, ସେ ପାଟି ଉଠେଇଲା, ସ୍ୱର ଉଠେଇଲା, ସେ ସବୁ କରି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଜଣେ ନକରି ଭଲ ହେଲା, ଜଣେ କରି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା। କେବଳ ଫରକ ଏତିକି, ସେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ଇଏ ସତ କଥାଟା କାରଣ ପଚାରିଲା ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି କରାଗଲା, କିଏ କାରଣ ପଚାରିଲା। ତାହେଲେ ପଢ଼ା ଲେଖା ଝିଅମାନେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗାରେ କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଯଦି ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା, ମୋର ତ କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା କାହିଁକି ହେଲା। ସେ ଯୋଉ କାହିଁକି କାରଣଟା ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କାରଣଟା ଯୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଖରାପ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଲୋକେ
ପଢା ଲେଖା ଝିଅକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପଢା ଲେଖା ଝିଅ ଆଉ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିକିରି ଘରକୁ ଏକ କରି ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଉଛି, ଡିଭୋର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ପଢିବାଟା କି ସେ ଝିଅ ପଚାରିବାଟା ସେଇଟା କାରଣ ନୁହେଁ, କାରଣଟା ଆଉ କିଛି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରଟି ହଉଛି କାରଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରଟି ହଉଛି କାରଣ। ସେ କାରଣଟିକୁ ଧରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଘଟିଲା। ଆପଣମାନେ ମୂଳ କାରଣଟିକୁ ନ ଧରି ଯିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ରିୟାଟାକୁ ନ ଧରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆପଣ ଧରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଏମିତି କଲା ବୋଲି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା, ପଢା ଲେଖା ଝିଅମାନେ ଆଉ ସହୁନାହାନ୍ତି, ପଢା ଲେଖା ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ଡିଭୋର୍ସ ନେଉଛନ୍ତି। ନା ଆଜ୍ଞା, ପଢା ଲେଖା ଝିଅ ଯଦି ଡିଭୋର୍ସ ନେବାର ଥିଲା ସେ ବାହା କାହିଁ ହଉଥିଲା? ସେ ତ ପାଠ ପଢିଥିଲା, ସେ ତ ଚାକିରି କରୁଥିଲା, ତାର ତ ଇନକମ୍ ଥିଲା, ତାହେଲେ ତା ବାପା ତାକୁ ବାହା ଦେଲେ କାହିଁକି? ସେ ବାହା ହେଲା କାହିଁକି? ତାକୁ ବି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସାହାରା ଦରକାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ସାଥୀ ଦରକାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ସେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ଷ୍ଟେବୁଲ ଥିଲା, କମେଇ ପାରୁଥିଲା ପଇସା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଥୀ ଦରକାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦରକାର ଥିଲା, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାହାରା ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ବାପା ମା ତାକୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ଆଳରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ସେ ବିନା କାରଣରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିକି କାହିଁକି ରହିବ? ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବି? ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଝିଅଟି ତୁ ସହିଯା, କିନ୍ତୁ ପଢା ଲେଖା ଝିଅଟି ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? ମତେ ବାଧୁନି? ମତେ କଷ୍ଟ ହଉନି? ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହଁ? ମୁଁ କଣ ଯନ୍ତ୍ର? ମୋ ଭିତରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, ଇମୋସନ ନାହିଁ? ସହିଯିବି, ସହିବାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଝିଅମାନେ ସହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ଏବେ ବି କହୁଛି, ପଢା ଲେଖା ଝିଅ, ଚାକିରିଆ ଝିଅ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କମଉଥିବା ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସହୁଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜ ଘରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ, ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀର ସହିବା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ। ପୁରୁଷ ଏତିକି ଟିକେ କଥାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ତା ଘରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ସୀମା ପାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୀମା ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଉଠି ହେଇଯାଏ ସେଠି ଝିଅମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଝିଅକୁ କେବେ ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଶାଶୁ ଘରେ ଚଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଇଏ ସହିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଇଏ ବଦମାସ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଶାଶୁ ଘରୁ ଅଲଗା ହେଇଛି। କେବେ ଏମିତି ଆକ୍ଷେପ କରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଜାଣେ ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଝିଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଜିନିଷ ବିତିବ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱର ଉଠଉଛି, ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟେପ ନଉଛି, ସେ କାହିଁକି ନେଲା, ସେ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୂଳଟାକୁ ଯଦି ଜାଣିଦେବେ, ଆପଣ ଝିଅକୁ କେବେ ବି ତାକୁ ଆରୋପ କରିବେନି। ଆମର ସମାଜ ଆଜ୍ଞା ଏଭଳିଆ ହେଇଛି ଯେ ଝିଅଟିକୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଦୋଷ ଦିଆଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆସି ବାପ ଘରେ ରହୁଛି କିମ୍ବା ସେ ଡିଭୋର୍ସ ନଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସମାଜ ତା ଜୀବନଟାକୁ ନର୍କ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେଠି ତ ଯାହା ନର୍କ ହେଇଥିଲା ଶାଶୁଘରେ ହେଇଥିଲା, ସେଠୁ ବିଚରା ମୁକୁଳିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ବି ନର୍କ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତା କଥାରେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଟଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ହବ, ସେଠି ଚାରିଜଣ ଚାରିଟା କଥା ପାଟି ଖୋଲିକି କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝିଅଟି ଯଦି ପାଟି ଖୋଲି କହିଦେଲା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ପରା ଏମିତି ଯେ ଶାଶୁଘରେ ଚଳି ପାରିଲାନି। ଆଉ ଖାସ କରି ନାରୀ ମାନେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଘର ଲୋକ ବି କହିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ? ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବିତୁଛି ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ନିଜ ଝିଅ ଉପରେ ବିତିଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ତାହେଲେ ପର ଝିଅ ଉପରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି ତାକୁ ଏଭଳିଆ ପ୍ରତାରଣା, ଏଭଳିଆ ଆରୋପ, ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ନାରୀଟି ଜନ୍ମ ଦୁଃଖୀ। ଝିଅଟିଏ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଲା ଠାରୁ କେତେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, କେତେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତି ଝିଅଟି ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଝିଅକୁ ବଡ କଲା ପରେ ପୁଣି ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଇ ପର ଘରକୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ନଥାଏ ସେଥିରେ। ତ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ମରୁ ତା ପ୍ରତି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଶାଶୁଘରେ ହୁଏ, ଶାଶୁଘରେ ଯଦି ରହିଲା କଷ୍ଟ, ଯଦି ନ ରହିଲା ଆସିଲା ବି କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ଏ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆପଣମାନେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଖ ଦେଖିକିରି ଆର ପାଖଟା ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖି ଆପଣ କିଛି ବି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପଢା ଲେଖା ଝିଅ ଘର ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ପଢା ଲେଖା ଝିଅ ହେବାରୁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଝିଅ ହେବାରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଲୋକ ଡିଭୋର୍ସ ନଉଛନ୍ତି, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହଉଛି, ଏସବୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ହଉଛି ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ବୋଲି ଏସବୁ ହଉଛି। ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ବୋଲି ଏପରି ଏସବୁ ହଉଛି। ପୂର୍ବେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଲୋକ ସହୁଥିଲେ, ଏବେ ପଢା ଲେଖା ଝିଅ କାରଣ ଖୋଜୁଛି, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସହୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ନ ସହିବାଟା ଦୋଷ ହେଲା ନା ସେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାରଟା ଦୋଷ ହେଲା? ଆପଣ ମାନେ ବି ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ନ ସହିବାଟା ଦୋଷ ହେଲା ନା ସେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାରଟା ଦୋଷ ହେଲା? ତାହେଲେ ସେ ମୂଳ କାରଣଟିକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପଢା ଲେଖା ଝିଅକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।